یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین۔ گجرات ہائی کورٹ نے موربی حادثے کو لے کر آج ایک بار پھر موربی میونسپل کارپوریشن سے ناراضی کا اظہار کیا۔ ہائی کورٹ نے ایم سی سی کے ذریعے موربی واقعے کو ہلکے میں لینے پر سخت الفاظ میں متنبہ کیا۔ دراصل ہائی کورٹ کے 2 نوٹس کے باوجود ایم سی سی اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے اس تعلق سے آج کہا کہ کل آپ اسمارٹ طریقے سے کام کر رہے تھے، اب آپ معاملے کو ہلکے میں لے رہے ہیں، اس لیے یا تو آج شام تک اپنا جواب داخل کیجئے یا 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کر دیجئے۔ یہ جو ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ ناظرین، اگر آپ کو سونے کے زیورات خریدنے ہوں تو الگ الگ شہروں میں سونے کی الگ الگ قیمت کے سبب زیورات کی قیمت بھی الگ الگ دینی ہوتی ہے، لیکن کیرالہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس ریاست میں آپ کسی بھی شہر کسی بھی دکان میں چلے جائیں، سونے کی قیمت یکساں ہوگی۔ ایسا اس لیے کیونکہ کیرالہ میں یونیفارم گولڈ پرائس کا نفاذ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیرالہ ملک کی ایسی پہلی ریاست بن گئی جہاں یونیفارم گولڈ پرائس نافذ ہوا ہے۔ ناظرین، حکومت نے آج ہوئی کابینہ میٹنگ میں تبدیلی مذہب و لو جہاد کے تعلق سے ایک انتہائی اہم قدم اٹھانے کا اعلان کیا۔ کابینہ میٹنگ میں جبراً مذہب تبدیلی پر لگام کسنے کے مقصد سے قانون کو مزید سخت بنانے کے لیے کچھ ترامیم کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب جبراً مذہب تبدیل قابل سزا جرم ہوگا اور اس کے تحت سزا کا بھی التزام کیا گیا۔ نئے قانون میں جبراً مذہب تبدیل کرانے پر 10 سال کی سزا کی سہولت ہے۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ مذہبی تبدیلی لو جہاد جیسے معاملوں پر قدغن لگا سکے، یہ اتراکھنڈ حکومت نے کہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کشمیر میں مقامی اخبار کے لیے کام کرنے والے 5 صحافیوں نے سوشل میڈیا پر دہشت گردانہ دھمکی ملنے کے بعد استعفیٰ کا اعلان کر دیا ہے۔ دہشت گردوں نے حال ہی میں 1 درجن سے زائد صحافیوں کی فہرست جاری کی تھی، جن پر سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ فہرست میں شامل ناموں میں مقامی اخبارات کے 2 مدیر بھی شامل ہیں۔ بہرحال منگل کے روز استعفیٰ دینے والے 5 صحافیوں میں سے 3 نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنا استعفیٰ نامہ پوسٹ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھمکیوں کے پیچھے LET کے دہشت گرد گروپ دی ریسیڈنٹس فرنٹ کا ہاتھ ہے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ دھمکیاں دہشت گردوں اور ملک مخالف عناصر کے ارادے کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، تقریباً درجن بند مشتبہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، جن سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے اس سلسلے میں کہ کس نے اس کو پیش کیا ہے۔ ناظرین، ادھر کوآپریٹو بینکوں کے ذریعے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر RBI لگاتار سخت اقدامات کر رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک بار پھر RBI نے اصولوں کو نظر انداز کیے جانے کی پاداش میں 9 کوآپریٹو بینکوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر جو جانکاری مہیا کی، اس کے مطابق الگ الگ بینکنگ اصولوں کی خلاف ورزی معاملے میں ان کوآپریٹو بینکوں پر تقریباً 12 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین، کنیا کماری سے شروع ہوئی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ فی الحال یہ پد یاترا مہاراشٹرا میں، جہاں کانگریس کی اس یاترا کو عوام کا بھرپور پیار بھی مل رہا ہے۔ مہاراشٹر کے بعد اب اس یاترا کا اگلا ٹھہراؤ مدھیہ پردیش۔ اس تعلق سے کانگریس لیڈران سمیت ریاست کے عوام میں بھی جوش ہے۔ اس درمیان کانگریس کی سینئر لیڈر مدھیہ پردیش کی انچارج جنرل سیکریٹری JP اگروال کا ماننا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا ایک تپسیا ہے۔ JP اگروال کا ماننا ہے کہ ہندوستان ہر محاذ پر پیچھے ہے، اس کے خلاف کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا پر نکلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے کٹھوعہ عصمت دری معاملے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے ملزم سنگرا کو واقعے کے وقت نابالغ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ملزم شبھم سنگرا پر بالغ کی طرح مقدمہ چلایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے نچلی عدالت ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے اور کہا کہ ملزم شبھم سنگرا کے خلاف مقدمہ بالغ کی حیثیت سے ہی چلایا جائے گا۔ ناظرین، دہلی میں MCD انتخابات میں ٹکٹ کے بجائے نقد کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ انسداد بدعنوانی بیورو نے کملا نگر وارڈ نمبر 69 کے لیے میونسپل کارپوریشن MCD کی ٹکٹ 90 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کے الزام میں عام آدمی پارٹی MLA اکھلیش ترپاٹھی کے رشتہ دار سمیت 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین گرامی، پنجاب پولیس نے منگل کے روز ریاست بھر میں غیر سماجی عناصر و منشیات کی اسمگلروں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے ایک خصوصی سرچ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن صبح 11 بجے شام 4 بجے تک چلایا گیا اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، انسپیکٹر جنرل، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کے رینک کے کئی سینئر افسران اس میں مصروف تھے۔
पुलिस ने डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने कहा कि मुश्तबा अफराद की तलाश और घरों की मुकम्मल तलाशी सीनियर अफसरान की निगरानी में की गई है। सख्त निगरानी को यकीनी बनाने के लिए सूंघने वाले कुत्ते और ड्रोन्स को भी हॉट स्पॉट पर तैनात किया गया था। नाज़रीन ग्रामी, एलन मस्क ने ट्विटर से कम अज़ कम 20 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया है, जिन्होंने ट्विटर या अंदरूनी पैगाम रसानी प्लेटफॉर्म स्लैक पर एलन मस्क के जरिए उठाए गए इक़दाम पर तनकीद की थी। इसके अलावा कुछ लोगों को इसलिए भी निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने तनकीद की पोस्ट को रीट्वीट किया था। एलन मस्क ने जिन्होंने तकरीबन 3800 कुल वक्ती मुलाजिमीन और 5000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बरतरफ किया है, अब वो हर उस शख्स से छुटकारा पा रहे हैं जो उन पर तनकीद करने की जुर्अत करता है। नाज़रीन ग्रामी, इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी के मुकदमे की समाअत के दौरान अमेज़न इंडिया को पाकिस्तानी साख्ता रूह अफ़ज़ा फ़रोख्त करने से रोक दिया है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबॉरेटरीज इंडिया ने हाई कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त दायर, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि अमेज़न इंडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी साख्ता रूह अफ़ज़ा फ़रोख्त करने से रोका जाए। हमदर्द दवाखाने के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में तैयार करदा रूह अफ़ज़ा भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कम्योडिटीज़ रूल्स 2011 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की दफ़ात पर अमल नहीं करती। दलाइल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के हक़ में मुस्तकिल हुक्म जारी कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, इधर ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट की हिंद नज़ात माहिर अमराज अतफ़ाल अंगराज खिलन को कई ऑस्ट्रेलियाई तबक़ात को अहम तिब्बी देखभाल और तिब्बी तालीम फराहम करने के लिए 2023 का ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। विक्टोरिया स्टेट की गवर्नर ने एक तकरीब में अंगराज को यह अवार्ड दिया। खिलन ने इस मौके पर कहा कि एक एजाज़ और खुसूसी इख्तियार है, साथ ही मेरे लिए ऑस्ट्रेलियाई कसीर सकाफ़ती तबक़ात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी फराहम करता है। नाज़रीन, अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के सदरती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ट्रंप रियासत फ्लोरिडा के शहर पाम बीच के मारा-लागो मेंशन में मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे कैमरों के सामने आए। उन्होंने अमेरिका वापस पलट रहा है कि अल्फाज से खिताब का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि 2 साल कबल जब मेरा इख्तियार ख़त्म हुआ तो अमेरिका अपने ज़र्री दौर के लिए तैयार हालत में था। मेरे दौर इख्तियार में इक़्तिसादियात में बेमिसाल बेहतरी आई। चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया अमेरिका का एहतराम करते थे। नाज़रीन ग्रामी, इधर सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि दाइश से लड़ने के बहाने दूसरी दहशतगर्द तंजीम से ताउन करने वाले हर बहने वाले खून के कतरे के जिम्मेदारों में से हैं। सदर एर्दोगान ने इंडोनेशिया में G20 सरबराह इजलास के बाद मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस बात का इजहार करते हुए कि दाइश से लड़ने के बहाने दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करने वाले भी इस्तांबुल में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के हवाले से बहाए गए खून के हर कतरे में शरीक है। सदर एर्दोगान ने कहा कि हम तुर्की की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए अपने तमाम दोस्तों इत्तेहादियों की मुखलिसाना हिमायत की तवक्को रखते हैं। नाज़रीन, ट्यूनीसी हुकाम का कहना है कि तारिकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती डूबने से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। ट्यूनीसी उम्र दाखिला से वाबस्ता जेंडर मेरी के तर्जुमान हिसामुद्दीन अल-जबाबी ने अपने बयान में कहा कि इस कश्ती पर 16 अफराद सवार थे जो कि 7 नवंबर को ट्यूनीसी साहिल के करीब डूब गई थी। हमें अब तक 5 लाशें मिल चुकी हैं, जबकि बाकी मानदा की तलाश अभी भी जारी है। नाज़रीन, अमेरिका सदारती पेरिस व्हाइट हाउस ने कांग्रेस से यूक्रेन के लिए $37.7 बिलियन की इजाफी इमदाद का मुतालबा कर दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कांग्रेस को भेजी सरकारी तलब में रूसी कब्जे के मुकाबले यूक्रेन की मदद के लिए $37.7 बिलियन इजाफी इमदाद की मंजूरी का मुतालबा किया गया। मज़कूरा इमदादी मिक़दार का $21.7 बिलियन दिफा पर और $14.5 बिलियन यूक्रेन की बराह रास्त इमदाद पर मबनी होगा। नाज़रीन, इधर G20 के हतमी एलामिया में 22 जुलाई को इस्तांबुल में सदर रजब तय्यब एर्दोगान की सरपरस्ती में यूक्रेन, रूस, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान तय पाने वाले अनाज की खेप के माहदे का जिक्र करते हुए कहा गया कि हम तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में तय पाने वाले इस्तांबुल माहदे का खैर मकदम करते हैं। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन का माहदे पर मुकम्मल तौर पर वक्त पर मुस्तकिल बुनियादों पर अमल दरामद करना अहमियत का हामिल है। इंडोनेशिया में मुक़र्रदा G20 समिट का इख्तितामी एलामिया जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, रूस की पेट्रोल पाइपलाइन ऑपरेटर कंपनी ट्रांसनेफ्ट ने कहा है कि यूक्रेन ने बरास्ता यूक्रेन हंगरी के लिए रूसी पेट्रोल की तरसील रोक दी है। ट्रांसनेफ्ट की तरफ से रूसी ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा बयान में कहा गया कि बरास्ता यूक्रेन हंगरी जाने वाली पाइपलाइन दुर्ज़बा में पेट्रोल तरसील को रोक दिया गया है। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि दुनिया को गंदम, सूरजमुखी के तेल और मकई की तरह चावल की भी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। सदर एर्दोगान ने इंडोनेशिया के जज़ीरे बाली में अपूर और कैंपक्सी में मुनक़िदा G20 सरबराह इजलास के फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी सेशन में शिरकत की थी। एर्दोगान ने अपनी तकरीर में इस बात की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराया कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता साल आलमी मईशत की शरह नमो 6% तक रही है। नाज़रीन, में आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को
اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار